Шаноўныя сябры, калегі, усе, каго цікавіць беларуская і польская літаратура, высокая інтэлектуальная паэзія, дыялог і будаўніцтва мастоў, якімі займаюцца перакладчыкі і тых, хто набліжаюць да нас літаратуру, хто робіць чужую літаратуру альбо літаратуру бліжэйшых суседзяў сваёю таксама. Шчыра вас вітаю. Мы працягваем цыкл нашых сустрэч санаторый пад кліпсідрай. Фармат калісьці вызначаны ўвесну 20-го пандэміі, а потым новыя і новыя ўсё больш жорсткія выпрабаванні абмяжоўваюць нас у камунікацыі, але і кідаюць нам новыя выклікі у паразуменні і у згаданым будаўніцтве мастоў. Такога будаўнічага мастоў я вам сёння прадстаўляю. Выбітны польскі інтэлектуал, філосаф, эсеіст, аніматар культуры, трэгер, падарожнік, чалавек памежжа культуру, прычым межы тут гэта тое, што лучыць, яднае людзей, а не падзяляе. Кшыштаф Чыжэўскі ганаровы госць і эксперт сённяшняй перадачы, сённяшняй размовы, а прысвечаная яна будзе вялікаму польскаму паэту, чалавеку, чый прыгожы 111-гадовы, 3 сімвалічныя адзінкі юбілей мы адзначаем. Мы гаворым з Кшыштафам Чыжэўскім пра вялікага Чэслава Мілаша, нобелеўскага лаўрэата, вечнага падарожніка і чалавека, які праз новае і новае выгнанне ішоў і вяртаўся дадому. Вось гэтая тэма адыходу і вяртання, выгнання і сустрэчы са сваім мы будзем сёння абмяркоўваць, дыскутаваць, чытаць 2 мовамі вершы і размаўляць мы будзем таксама 2 мовамі. Кшыштаф Чыжэўскі гаворыць па-польску, сачыце за хто калі яшчэ не ведае дастаткова польскай, глядзіце беларускія субтытры, беларускія надпісы. Шчыра вітаю, Кшыся. Bardzo dziękuję, Andrzeju, za zaproszenie. Наша размова сімвалічна называецца Чэслаў Мілаш «Вяртанне», поврут па некалькіх вершах, якія ў розныя перыяды жыцця. Ёсць у Мілаша ранні верш «Вяртанне», а ёсць позні ўжо канца 80-х. Мілаш, які пражыў вельмі доўгае жыццё, чыё жыццё фактычна сінанімічнае 20-му стагоддзю, нават закрочвае у 21-е. Мілаш дзіцём, маладым, дарослым, сталым чалавекам, сведка найвялікшых выпрабаванняў і выклікаў, якое гэтае стагоддзе прынесла. Мілаш, які заўсёды быў сваім і заўсёды не да канца сваім у кожнай краіне і ў кожным асяродку. У краіне свайго дзяцінства і маладосці, як бы у міцкевічскім такім сэнсе, літвін, літовец у Польшчы, таму не да канца свой, а потым паляк у Францыі, потым еўрапеец у Амерыцы, а потым як бы сусветна вядомы нобелеўскі лаўрэат вяртаецца у Польшчу, у Кракаў, але і ў Літву ганаровым грамадзянінам. Кшышу, звяртаюся да цябе як
да інтэлектуала, але і як да прыватнага знаёмага Мілаша, як да яго даследчыка, як да чалавека, які дачыняўся з ім, як да чалавека, які тэрытарыяльна жыве ў важнай для Мілаша Краснагрудзе на польска-літоўскім памежжы, а Чеслаў Мілаш ёсць добрым духам, можна сказаць, апекуном тваёй фундацыі і тваёй дзейнасці. Скажы, калі ласка, што вылучае творчасць Мілаша сярод іншых вялікіх паэтаў, інтэлектуалаў 20 стагоддзя, што робіць яго асабліва адметным і непаўторным? Myślę, oczywiście będziemy mieli w trakcie tej rozmowy czas, żeby różne aspekty tej wyjątkowości Miłosza dotknąć, ale od samego początku dotknęłeś takiej ścieżki bardzo ważnej. Ja to nazywam linia powrotu, czyli właściwie odczytania biografii swojej przez Miłosza w takim uniwersalnym kontekście zmiany cywilizacyjnej. Miłosz miał poczucie, że żyjemy na progu nowej epoki i ona jest właśnie związana z linią nowoczesności. Po okresie, w którym migrowaliśmy z małych ojczyzn do wielkich miast, po procesie industrializacji, który zabierał do życia w wielkich metropoliach i tworzenia nowego życia, po okresach deportacji na Sybir, zsyłek, ucieczek migracyjnych i budowania takiego paradygmatu nowoczesności na formie wykorzenienia. To znaczy, żeby zbudować nowy świat, musisz odciąć się od swoich korzeni, od swojego zaścianka, od swojej prowincji, stajesz się kosmopolitą, w związku z tym powiedzieć ci, jeżeli jesteś migrantem do Ameryki, uczysz jej już języka angielskiego, prawda, wychowujesz się jakby w nowym świecie, no bardzo wiele aspektów tych kilku stuleci nowoczesności wpłynęło na to, że jakby żyliśmy w paradygmacie wygnania, egzilu, prawda? I Miłosz poprzez, no powiedzmy, że jego biografia mogłaby być, tak jak opowiedziałeś, jego losy, przypominać Mickiewiczowską, prawda? Czy taką paradygmatyczną z naszej części Europy biografię tego, który rodzi się gdzieś w Nowogródku, gdzieś w Szetejniach, gdzieś w małej ojczyźnie, studiuje może w Wilnie, może w Grodnie, ale potem droga go prowadzi do Paryża, do Stanów Zjednoczonych, na zachód. Tyle, że w przypadku Miłosza on żył na tyle długo, że mógł powrócić. Zdarzyło mu się to, co niewielu jego poprzednikom, z Mickiewiczem włącznie, nigdy nie było dane. Ale to nie jest tylko fakt biograficzny. Miłosz nad tym pracował. On jakby przez całe życie pracował nad powrotem, wierząc, że jest w tym jakaś linia wytyczająca naszą przyszłość. Wiesz, powrót przez Miłosza rozumiany jest powrotem po kole, czyli to nie jest cofanie się wstecz, prawda? To nie jest wiara w to, że można jakby odrodzić, odbudować to, co kiedyś było. Idziesz do przodu i po kole, jeżeli jesteś na kole, w ten sposób powracasz. A ten powrót związany jest z pracą nad zakorzenieniem na nowo, co było bardzo ważnym dla Miłosza pojęciem zapożyczonym od Simone Weil, jego mentorki, która uznała już na początku XX wieku, że to jest główna choroba nowoczesności, enracinement, prawda, czyli problem zakorzenienia, znaczy wykorzenienia ludzi w nowoczesnych państwach przemysłowych, kapitalistycznych, wykorzenienia z pracy, z miejsca, z etosu wspólnoty i tak dalej. I Miłosz odczytywał to bardzo poważnie, jako próbę zmierzenia się
z tym wyzwaniem cywilizacyjnym i pracą nad powrotem. Nie w dosłownym sensie, chociaż rzeczywiście dane mu było może nie do Szetej i do Wilna powrócić na stałe, ale do Krakowa już tak. Niedawno święto jego powrót do Wilna, prawda? Tomasz po wielu dziesiątkach lat emigracji na nowo powrócił do Wilna, którzy mają szansę nawet dosłownie powrócić do miejsc związanych z urodzeniem, z rodzimością i tak dalej. Ale nie w tym sensie mówię, to może się zdarzyć, nie musi, prawda? Ale w innym wymiarze, takim duchowym, zakorzenienie, powrót do wagi tego, co jest w moim otoczeniu, języka, natury, przyrody, ekologii, uwagi na rzeczy, które pogubiliśmy w nowoczesności. Czas, odzyskania czasu, odzyskania jakby bliskich relacji. I on uważał, że w tym jest nasza przyszłość, że rozwój duchowy człowieka jakby będzie prowadził go po linii powrotu do odbudowania na nowo oikos, jakby Grecy powiedzieli, czyli miejsca rodzinnego swojego. Дякую за бліскучу разгорнутую такую рэфлексію. Я прапаную адначасова кранацца балючых важных тэмаў і чытаць мілышаўскія вершы, няхай яны будуць ключамі да нашых пытанняў і адказаў. Наколькі я чуў, пасля трагедыі 11 верасня, калі ў Амерыцы як бы стваралі вялікую араторыю памяці ахвяраў гэтага тэракту, было выбранае тры як бы глобальныя тэксты розных эпохаў: фрагмент Гільгамешу, фрагмент Іліады, і за сучаснасць як бы адказваў верш Мілаша «Песенька пра канец свету». У тэксце з аднаго боку усё мірна, але усё з дыстанцыяй іранічнай. Так да Мілаша так не пісалі пра вайну і глыбокія патрасенні, але можа менавіта гэтая дыстанцыя стварыла універсальнасць бачання таго, што ён хацеў гаварыць. Давайте спачатку я у сваім крыху вольным, крыху рытмізаваным перакладзе, а потым мы пачуем, калі Кшыштаф ласкава пагодзіцца, геніяльны арыгінал. Песенька пра канец свету. У дзень канца свету над кветкай настурцыі лётаюць пчолы. Рыбак ладзіць свой нераток. У моры вясёлыя скачуць дельфіны, а скура вужа зяе золат, як і павінна. Малы верабейка чапляецца за вадасцёк. У дзень канца свету жанчына па полі ідзе з парасонам, спіць п'яны у абдымку з газона. На вуліцы крык гандляроў садавіны. Пад ветразем лодка ідзе, як павінна. Лунаюць скрыпічныя гукі ў паветры, уначы адмыкаючы зорны ніт. А ўсе, хто чакаў перуноў і маланак, у расчараванні. А ўсе, што чакалі трубы арханёла і знакаў, не ў стане даць веры, што ён надыходзіць. Пакуль над зямлёй сонца з месяцам кружыць, і чмель прылятае да ружы, і дзеткі ружовыя родзяцца ў жонкі і мужа. Ніхто не дасць веры, што ён надыходзіць. І толькі сівенькі стары, які мог быць прарокам, але ж не прарок, бо на гэта ёсць іншыя людзі, падвязвае памідоры і кажа сабе: іншага канца свету не будзе, іншага канца свету не будзе. Piosenka o końcu świata.
W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromu, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich tron, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Шчыры дзякуй, Кшыштафе. Зразумела, што ніхто з нас таксама не прарок, а толькі рознага ўзросту наведнікі, карыфура альбо працаўнікі на грядках, якія падвязваюць памідоры. І у нас можа быць толькі суб'ектыўная канцэпцыя. Як на цябе пра што гэты тэкст, пра які канец свету вядзецца у Мілыша? To jest, jak wcześniej powiedziałeś, wiersz już pisany podczas wojny, II wojny światowej, ale zupełnie inną dykcją, innym językiem. On należy do takiego cyklu Głosy biednych ludzi z tomu Ocalenie, wydanego w 1945 roku, ale to jest cykl, w którym Miłosz szukał innego języka do nazwania rzeczywistości. Ten wcześniej, pamiętamy go wcześniej jako katastrofistę, prawda? Pamiętamy go z wileńskiego okresu. Wieszczyła nadejście końca świata, ale ten ich język z tamtego okresu był językiem apokaliptycznym, był językiem z Apokalipsy świętego Jana, jakby oczekiwania wielkiego kosmicznego wydarzenia, które przyniesie koniec świata. I to jest z tego poziomu wizji świętego Jana apokaliptycznej schodzimy do piosenki, schodzimy do czegoś, w czym pobrzmiewa ironia, jak wcześniej powiedziałeś, co sprowadza jakby cały dramat eschatologiczny do codziennego życia, do małych spraw, prawda, że to się wciska gdzieś pomiędzy chwilę codzienności, prawda, że to nie przyjedzie na rudym koniu i obwieści swoje prawa, tylko że ten koniec przychodzi szczelinami codziennego życia, małych ludzkich spraw i inaczej nie będzie. Zawsze tak było. I jeżeli dzisiaj go czytamy, prawda, i tego, jak to, co było zupełnie nieoczekiwane, prawda, nagle wcisnęło się w życie i się po prostu staje, prawda, i to jest właśnie to odczucie człowieka, który zawsze ma nadzieję, że to jednak jakoś się odwlecze, nie nadejdzie, albo mnie ominie, prawda, a tymczasem staje się inaczej. I w związku, co to też mówi, bo w tym jest jakiś rodzaj takiej postawy, której Miłosz szukał jakby oporu, mimo że ten wiersz jest tak katastroficzny, to znaczy, że my musimy zawalczyć o te małe sprawy. Tak, że my musimy, jakby nasza uwaga zamiast po prostu sennych wizji powinna się skupić na tym, co codzienne, co blisko nas, prawda? I tam
załatać te szczeliny. Właśnie stąd ta jego poezja zmierza ku sile słowa na przykład, ku nazwaniu tego, co jest zagrożeniem dla człowieka i odniesieniem tego do najbliższej rzeczywistości, w jakiej jest zanurzony, za którą może wziąć odpowiedzialność, prawda? Którą może przespać lub nie. I to jest niezwykłe w tym jego nowym okresie pisania. Дякую. Я сам прыкладна так пра гэта часам медытую. З намі ўжо здарылася трагедыя, але гэта не канец, а нейкі новы выклік, новы пачатак нашага існавання унутры гэтага ўсяго, які можа быць новыя абавязкі навязвае, а з другога боку, ну, абы не заплюшчваць вачэй, не біцца ў гістэрыцы, бо гэта, як паказваюць, дарэчы, кепскія балючыя эпохі, як зараз, гэта непрадуктыўна. Лепей думаць пра тое, што можаш зрабіць зранку да абеда, а потым з абеда да вечара. Адзінае, што вось наш перыяд з нашай перспектывы беларускай, суседскай, польскай, украінскай паказвае, што фраза іншага канца свету не будзе, часам пачынае гучаць горкай іроніі. Нам здаецца, што мы дасягнулі дна, як у часы пандэміі, напрыклад, а знізу пагрукалі, як у часы беларускіх рэпрэсій, і адкрылася ніжэйшае, глыбейшае пекла. Нам здаецца, што горай ужо быць не можа ў святле рэпрэсій і эміграцыі, а раптам пачынаецца паўнамаштабная вайна. У гэтай сувязі ты слушна згадаў пра культавую для палякаў кнігу «Оцалення, выратаванне» 45-го года і важны цыкл «Галасы бедных людзей». Магчыма, сярод у гэтым цыкле ёсць больш балючы, ён можа быць менш універсальны, але большага накалу у электрычнасці эмоцый сягае верш, які называецца «Бедны хрысціянін глядзіць на гетта». Давай пачытаем і паразважаем на тэму, хто глядзіць, да, і у якіх пачуццях. Звярніце ўвагу, шановныя гледачы, слухачы, як мала у гэтым вершы рытарычных упрыгожанняў і навогул паэтычных красівасцяў. Мілаш потым у паслянобелеўскіх лекцыях амерыканскіх у эсэ «Паэзія і руіны» скажа, што адна з трагедый паэзіі часам катастрофу, а паэты спрабуюць апісваць іх папярэдняй мовай папярэдняй эпохі, замест каб знайсці аналаг гэтай катастрофы у самой паэтычнай мове, як гэта, по-моему, гениально удалося Мілашу у «Бедным хрысціянине». Пчолы абшываюць чырвоныя вантробы, мурашы абшываюць чорную костку. Пачалося. Раздзіраюць і топчуць шоўк, нішчаць дрэва і шкло, медь, нікель і срэбра, гіпс і бляху, струны і трубы, крышталь. Прх! Валасы людзей і поўсць жывёлы глытае фасфарычнае полымя з жоўтых сцен. Пчолы абшываюць соты лёгкіх, мурашы абшываюць белую костку. І рвецца папера, гума, зрэб'е, бавоўна, лён, цэлюлоза, жылы, валоссе, драты, змяіная скура, палаюць сцены, падмурак, валіцца дах, застаецца толькі пясчаная, здратаваная, з абвугленым дрэвам без лісця зямля. Павольна рыючы, рухаецца пад зямлёй вартаўнік, крот з чырвоным ліхтарыкам на ілбе, абмацвае пахаваны, лічыць, капае далей, класіфікуе попел па колеры выпарэнняў, кожнага чалавека па ўласным колеры спектру. Пчолы абжываюць чырвоны след, мурашы абжываюць месца, дзе было маё цела.
Я так баюся вартаўніка крата. Яго павекі сцяжэлыя, быў патрыарх, што, схіліўшыся над агеньчыкам свечкі, доўга чытае кнігу быцця. Чалавек, што я скажу ему? Я жыд новага запавету, які 2000 год чакае вяртання Хрыста. Ён пазнае мяне па знявечаным целе і палічыць адным з памагатых смерць, адным z nieobrezu. Biedny chrześcijanin patrzy na getto. Pszczoły obudowują czerwoną wątrobę. Mrówki obudowują czarną kość. Rozpoczyna się rozdzieranie, deptanie jedwabi. Rozpoczyna się tłuczenie szkła, drzewa, miedzi, niklu, srebra, pian, gipsowych blach, strun, trąbek, liści, kul, kryształów. Pyk, fosforyczny ogień z żółtych ścian pochłania ludzkie i zwierzęce włosie. Pszczoły obudowują plaster płuc. Mrówki obudowują białą kość. Rozdzierany jest papier, kauczuk, płótno, skóra, len, włókna, materię, celuloza, włos, wężowa łuska, druty. Wali się w ogniu dach, ściana i żar ogarnia fundament. Jest już tylko piaszczysta, zdeptana, z jednym drzewem bez liści, ziemia. Powoli, drążąc tunel, posuwa się strażnik kret z małą czerwoną latarką przypiętą na czole. Dotyka ciał pogrzebanych, liczy, przedziera się dalej, rozróżnia ludzki popiół po tęczującym oparze. Popiół Pszczoły obudowują czerwony ślad. Mrówki obudowują miejsce po moim ciele. Boję się, jak się boję strażnika kreta. Jego powieka obrzmiała jak u patriarchy, który siadywał dużo w blasku świec, czytając wielką księgę gatunku. Cóż powiem mu ja, Żyd Nowego Testamentu, czekający od 2000 lat na powrót Jezusa. Moje rozbite ciało wyda mnie Jego spojrzeniu i policzy mnie między pomocników śmierci. Nieobrzezany. Дякую, Кшысю. Ну і закономерне питання. Хто глядзіць на гет? Właśnie, bo ta perspektywa, którą przyjął Miłosz w tym wierszu, jest niezwykła, bo odwraca uwagę, znaczy naturalną, żebyśmy chcieli poświęcić tą uwagę ofiarom, wyrazić swój żal, prawda, swoje współczucie wobec ich cierpienia i tragedii. To jest ciekawe, jak ja o tym wierszu rozmawiałem z swoimi przyjaciółmi Żydami, często z osobami, które w ogóle pisały książki o poezji czy literaturze Holokaustu. To wszyscy oni wskazywali na niezwykłość Miłoszowej poezji, jego 2 wierszy, bo zaraz wspomnę jeszcze o Campo di Fiori, prawda? Właśnie z tego względu, że to, co im wydaje się najważniejsze i najbliższe, to nie to, że ktoś się nad nimi użali, tylko postawił siebie jako oskarżonego w tej sytuacji, że oskarżenie jakby skierował do siebie. I ten narrator tutaj, Żyd Nowego Testamentu, zresztą to był czas, w którym takich sformułowań nie używano, prawda? To nie był czas, kiedy w języku naszych żydowsko-chrześcijańskich relacji mówiło się, drugi potem mówił, prawda? To były 2 osobne światy i nagle on w jednym sformułowaniu je po prostu łączy. Jestem Żydem Nowego Testamentu, prawda? Nie chrześcijaninem, a Żydem Nowego Testamentu. I to, że nie mogę mieć, że ja jestem ocalały, że jakby jestem z drugiej strony getta, prawda? Jestem z drugiej strony w tym samym mieście, bo jesteśmy w Warszawie,
Miłosz pisze te dwa niezwykłe wiersze na gorąco. Nie ma takiego świadectwa w literaturze tak wczesnego, dojrzałego spojrzenia na zagładę, prawda, poetycką, jaką Miłosz wtedy dokonał. I to oddzielenie bardzo wyraźnie odczuwalne staje się nieobrzezaniem. Nieobrzezanie to jest to, co w wspólnocie żydowskiej czyni cię członkiem wspólnoty, prawda? Jeżeli jesteś nieobrzezany, to jesteś jakby na zewnątrz tego świata, jesteś inny, obcy. I Miłosz, tworząc z tego jakby problem, że jest nieobrzezany, podkreśla to, co tragicznie los zrobił z chrześcijanami. Głęboko rozdzielił po prostu. Rozdzielił ją przepaścią jakby nie do zasypania. Prawda? Jedni byli po tej stronie muru, który pozwalał ocaleć, ale jednocześnie czujesz rodzaj winy, prawda? Z samego ocalenia, który w tym wierszu pobrzmiewa, i są ci, którzy są skazani na zagładę i niewiele można zrobić w sensie fizycznym, politycznym, militarnym, natomiast można to zrobić w poezji. Przyjęciem takiej perspektywy wspólnotowej, jak czyni to Miłosz. I to jest niezwykłe. Tak jak wcześniej powiedziałeś, dobiera do tego niezwykły język, odarty z jakiejś poetyczności, tak jak z żalu, prawda, z innych rzeczy, z martyrologii i tak dalej. Czyni z tego bardzo wiersz nagi, taki z tą metaforą Kreta, która zresztą to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo kiedyś porównywałem w tym mniej więcej samym czasie Abraham Sutzkever z tego samego Wilna, piszący w języku jidysz, użył tej samej formuły Kreta na opisanie tej rzeczywistości, w której czuł, że żyje. I ta metafora Kreta stała się uniwersalna również po tym. Więc to jest wszystko bardzo niezwykłe. I zresztą wiersz Campo di Fiori również opisuje dramat tego obojętnego, prawda, obojętnego widza, tych widzów przy karuzeli, prawda, kręcących się, że to jest coś, z czym Miłosz nie może tego jakby pominąć, prawda? To jest znowuż chciałbyś uciec od takiej sytuacji, zwracając się ku podkreśleniu tragedii Żydów warszawskich, prawda? Ale to, o dziwo, jest to jakiś rodzaj ucieczki, bo wina, jakiś dramat dzieje się również po twojej stronie. Po twojej stronie Polaka, w tym momencie chrześcijanina i tak dalej. I to próbuje wyrazić Miłosz, i to jest niezwykłe, że Żydzi właśnie to niezwykle mocno odczuwali, że oni już nie potrzebowali może tyle, prawda? Bo to jest stosunkowo łatwe w takiej sytuacji, prawda? Chociaż cenne i nikt tego nie podważy. Natomiast to, że pokazuje, bo to jest też to spojrzenie z wnętrza getta, właśnie jest takie, no ale co oni robią? Że cały ten dramat, ja pamiętam taki moment, wiesz, wojny w Bośni, w której byłem i uczestniczyłem tam z Tadeuszem Mazowieckim. Pamiętam moment, kiedy z tej ciemnej, piekielnej, pozbawionej wody, elektryczności, pełnej śmierci w Bośni wjeżdżało się zaraz przez granicę do Chorwacji i nagle fontanny wody, światła palące się całą noc. Ten kontrast, wiesz, tych sytuacji był czymś nieznośnym, prawda? To coś, co wydaje ci się, zresztą to jest też, staje się naszym doświadczeniem, że po prostu jest czymś nie do zniesienia, że te światy tak blisko mogą istnieć w tak mocnym kontraście,
prawda, siebie, że to jest jakieś zło w tym świecie, piekła, cierpienia, tragedii ludzi, toczy się normalne życie. Jest światło, taniec, zabawa i tak dalej. I tą przestrzeń właśnie tego dramatu chwyta Miłosz i nie ma jakby sposobu bardziej mocnego, żeby to przezwyciężyć, niż stanie się Żydem Nowego Testamentu i odczucie tego nieobrzezania, które zupełnie w nowym kontekście tutaj w tym wierszu się pojawia. Мы не цытавалі Кампа ді Ф'ёры, дзякуй за такую глыбокую рэфлексію. Гледачам, слухачам прапаную клікнуць у каментары. Тэкст і пераклад даступны. Я дазволіў сабе па-беларуску таксама некалькі сторонак эсэ пра Кампа ді Ф'ёры. Прачытайце, калі ласка, бонусам да нашай з Кшыштафам размовы і яго развагаў пра гэта. А я б хацеў як бы вывесці размову на неабходнасць маральнага выбару, да, у святле ўсяго гэтага. Скончылася ці прыняла больш утоеныя формы катастрофа ў 45-м годзе. Еўропа прыняла тыя абрысы карт, мап, як яна набыла. Мілаш на некалькі гадоў, пакуль мог, супрацоўнічае да нейкай ступені з сістэмай, да? Працуе дыпламатам, ездзіць паміж Парыжам і Вашынгтонам, але ўжо ў 50-м годзе ў Вашынгтоне піша верш, пасля чытання якога не здзіўляе яго будучая эміграцыя 51-го. У прынцыпе, свой маральны выбар ён ужо зрабіў, хоць фізічна яшчэ не. Верш, дзе я прыняў на сябе перакладчыцкі адзін грэх. Я прыбраў эпітэт з вершу, który skrzywdziłeś człowieka prostego. З майго беларускага тэксту знікла гэтае слова просты. Бо як на мяне, гэтая простасць даніна, якую Мілаш заплаціў свайму часу і напісаў яшчэ канвенцыйны, дэмакратычны як бы для свайго. Гэта як бы алібі яшчэ ў той час паказаць такі верш, не быць пакараным. У нас у беларускай літаратуры слово просты чалавек самае вялікае слово паразіт. І я, шкадуючы як бы нервы чытачоў, прыбіраю яго по пытанне скрыўджанага чалавека. Якая розніца? Простага, непростага. Кожны чалавек просты і непросты. А я згадваю, 11 гадоў таму ты, Кшыштаф, быў у Менску на міжнародным фестывалі Вялікае княства паэзіі. Выйшаў 4-томнік Мілаша па-беларуску, выйшла аўдыакніга Мілаша па-беларуску. Прыехалі польскія паэты, інтэлектуалы, як і паэты з розных краінаў, з Украіны, з Літвы. Прыехала з Парыжа Наталья Еўгенаўна Гарбаневская. Я згадваю, як гэты верш са сцэны, а ў першым шэрагу сядзяць чыноўнікі, хаваюць вочы, чытае культавы польскі паэт Рышард Кніцкі, я чытаю беларускі пераклад, а на сцэну ўспырхвае Наталья Гарбаневская, кажа, у мяне таксама ёсць пераклад, і чытае рускі тэкст гэтага верша. Мне адчуванне, што ніколі аж так не электрызавалася паветра і столькі прадчування свабоды і пераменаў згусла ў гэты момант. Можа быць, прачытаем гэты тэкст. Відаць, варта было б з арыгінала тут пачаць, дзе гэты чалавек просты фігуруе. Nie słyszałem ostatnio, co powiedziałeś, Andrzeju? Warto пачаць гэтым разам з арыгіналу, калі... Dobrze. Który skrzywdziłeś.
który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego. Mądrość Tobie przypisując, złote medale na Twoją cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli. Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić, narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy. Gałąź pod ciężarem zgięta. Дякую. Ты, что покрыўдзіць пасмеў чалавек, боль і пакуты, зняважыўшы смех. Блазны твае адгукаюцца брэхам, праўду і крыўду мяшаючы ўздзек. Маеш гурму падхалімаў, ахову, узнагароды, партрэты, парады. Хтосьці табе пакланяецца, рады, што яшчэ дзень перажыў паспяхова. Не спадзявайся, паэт не забудзе. Можаш забіць яго, з'явіцца новы. Ён захавае ўсе учынкі і словы. Лепш бы ты выбраў світанак зімовы, суд і пятлю к справядлівай суддзі. І як мы казалі пра гэта 51 год, Мілаш застаецца у Францыі, дзесяцігоддзя у складанай сітуацыі, незручны правым, незручны левым, шмат хто яму не давярае. І гідроід, які падтрымлівае яго і дае яму самую надзейную трыбуну і ў часопісе, і у бібліятэцы. Можа быць, як ты ацэньваеш Мілаша як аўтара культуры, парыжскай культуры? Bardzo ważny kontekst, który przywołuje nasze, ja też bardzo je pamiętam, to spotkanie w Mińsku, wtedy z udziałem Natalii Gorbaniewskiej, Ryszarda Krynickiego, twoim, i jak mocno wybrzmiał z tej sceny w teatrze, pamiętam, byliśmy wtedy, ten wiersz. Tak samo zresztą, i to jest też, co chciałbym połączyć w tej postawie Miłosza, bo pamiętasz, czytaliśmy też fragmenty traktatu moralnego wtedy, napisanego mniej więcej w tym samym czasie, i ta fraza, że historia bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, że wobec tej machiny my jednak możemy coś zrobić i ją ukierunkowywać, mając do dyspozycji małe kroki, małe rzeczy do zrobienia, ale jednak to ma siłę zmiany kierunku dziejów i tak dalej. Czyli z jednej strony masz taki wiersz jak polityków, prawda, którzy powinni się poczuć tak, jak wtedy w pierwszym rzędzie oni siedzieli w Mińsku, ale z drugiej strony to też od nas wymaga jakiejś odpowiedzialności czy pracy. Miłosz nie jest tylko tu życzeniowy, tylko jest też jakby biorący odpowiedzialność. I to jest okres jego też takiego zaangażowania, byśmy powiedzieli, politycznego bardziej. No, los tak nim pokierował. Napisał pierwszy tekst w Kulturze, nazywał się Nie, i on rozliczał się wtedy i ze swoim porzuceniem Polski, co nie było wcale dla niego takie łatwe i proste, i z emigracją, którą też szedł na bój, prawda, bo jednak jego lewicowe przekonania były autentyczne, a nie tylko koniunkturalne, wynikające z reżimu, prawda, i tak dalej. Więc był krytyczny wobec nacjonalizmu, prawda, wobec środowisk prawicowo-konserwatywnych i tak dalej. Więc to była dla niego w ogóle trudna sytuacja, i
pisze wtedy ten wiersz i cały tomik, który się nazywa Światło Dzienne, którego później nie bardzo lubił, chociaż w ogóle napisał też, pamiętajmy, zaraz wkrótce Zniewolony umysł, prawda? Czyli ten niezwykły esej demaskujący istotę komunizmu i zaangażowania się elit intelektualnych w komunizm w naszej części Europy. I potem jakby troszkę się przestraszył, że to przesłoni jego pracę poetycką, jego daimoniona, który powinien być od tego niezależny. Ale ja lubię te jego wiersze. Lubię ten jego okres takiego buntu, bo on wtedy postawił, wiesz, po tomie Ocalenie, który rzeczywiście walczył o to, żeby ocalić słowo, ocalić wartości z ruin, których moglibyśmy się trzymać, stawia poetę w sytuacji tego, który mówi dość publicznie, zwraca się do władców świata, zajmuje postawę w sytuacji politycznych i publicznych. I ten wiersz właśnie jest tak napisany. To jest troszkę taki moment, w którym gdybyśmy mieli taką demokrację, jak jest w Ameryce, kiedy zaprzysiężony John Biden oddaje głos poetce, pamiętamy, prawda, Armandzie Gorman, że jakby poeta mówi do całego narodu przy zaprzysiężeniu poety, jest ten czas, żeby go oddać poezji i oddać czas na siłę słowa poetyckiego. To jest ten taki, to jest właśnie taki wiersz. Так, co chcesz powiedzieć? Уже другі раз у амерыканскай гісторыі, то бок ён паўтарыў жест Барака Обамы, які таксама... Oczywiście. Cała tradycja właśnie jest tak. I to jest taki wiersz, który właśnie powinien być tak odczytany, prawda? I zresztą, wiesz, doszło do takiej sytuacji w Polsce za czasu pierwszej Solidarności, kiedy Miłosz przyjeżdża po raz pierwszy do Polski po emigracji, jest czas, no tu, gdzie robotnicy Stoczni Gdańska na pomniku ofiar dali fragment z tego wiersza, prawda, jako swoje credo. To jest właśnie ten moment, kiedy poeta uzyskuje głos w bardzo ważnym historycznym momencie dla całego kraju, dla całej społeczności i tak dalej. I tu to jest troszkę taki moment, w którym Miłosz tak rzeczywiście czuł obecność poezji i siła tego wiersza jest właśnie uniwersalna, właśnie w tym, że poezja ma swoje miejsce w najważniejszych wydarzeniach historycznych, że może pokazać, wpłynąć swoją siłą na to, jak rozumiemy świat i jak myślimy o najważniejszych sprawach tego świata. Więc ten Waszyngton 50 roku, który jest tutaj w podpisie tego wiersza, jakby mógłby zmieniać cały czas daty, prawda? I tak samo jak ważna jest ta data gdańska pierwszej Solidarności przy tym wierszu. Застаемся ў тых жа тэмах, толькі прапаную зрабіць наступны крок. Далейшы верш наступны, які я хацеў прачытаць, ён большы, можа быць, хай ён прагучыць па-беларуску, затое хацеў бы пачуць ад цябе праніклівы каментар. Верш напісаны пра расійскую імперыю, што важна, у 85-м годзе, калі здавалася, што гэтая імперыя здольная змяніцца ў лепшы бок. Пачынаецца перестройка, перабудова, праз некалькі год разваліцца Савецкі Саюз, але у 22-м годзе мы бачым, што гісторыя ходзіць па поле, што рэваншысцкія імперыяльныя настроі перамаглі, і краіна увайшла ў сваё максімальнае шаленства. І зараз верш, які Мілаш напісаў у 85-м, трывога, сон
у дужачках 1918 не выглядае такой гіпербалай, такім перабольшаннем, як мне часам наіўна здавалася. Для беларусаў яшчэ балючы момант суудзелу ва ўсёй гэтай імперыяльнай гісторыі, бо месца дзеяння верша чыгуначная станцыя Ворша, Беларусь, дзе Мілаш як бы будуе альтэрнатыўную гісторыю. А што б сталася, каб ён, уцекач, рэпатрыянт першай сусветнай вайны на хвілінку адстаў бы ад цягніка, да, і малюе гэты альтэрнатыўны лёс. Трывога, сон, 1918. Ворша. Страшная станцыя. Тут цягнік прастаяць можа сотню. То, можа, я ў Воршы, згубіўшы шасцігадовы, і цягнік рэпатрыянтаў руш, пакінуўшы мяне назаўсёды. Так, быццам я зразумеў, што буду кімсьці іншым, паэтам іншыя мовы і іншага лёсу. Быццам пабачыў свой скон на берагах Калымы, там, дзе марское дно ўсё белае ад людскіх чарапоў. І мяне скаланула ад вялікай трывогі, што стала крыніцай усіх моих прышлых трывог. Трепет малого перед большим, перед империей, что паузе и паузе на заход, з арканами, луками, ППШ, на фурманцы, возник хвоща по спине, на джипе, у генеральской папасе, с картотекой здобытых краин. А я что? Я только утекаю 100, 200, 300 годов, по лёдзе и на уплаў, у дзень і ўначы, каб толькі далей, пакінуўшы роднаму берагу панцыр дзіраў і куфар шляхецкіх папераў. Бягу за Дніпро, за Нёман, за Буг, за Віслу, ажно прыбываю ў горад высокіх дамоў, доўгіх вуліц. І мучыць мяне трывога, бо дзе мне, вяскоўцу, да іх, бо толькі ўдаю, быццам мне зразумелая хуткая іх гаворка. Спрабуе ад іх схаваць свой сорам, сваю паразу. Хто мяне тут накорміць, калі крочу па хмурным світанкам, з драбязою ў кішэні, толькі на каву, не болей, уцекач з уяўных краінаў. Каму я тут буду патрэбны? Сцены каменныя, гусцішныя, абыякавыя. Парадак не для майго, для іх недаразумення. Цяпер сядзі і не рыпайся, не уцячэш далей. Як бы з аднаго боку гісторыя выгнання, гісторыя эміграцыі, у прынцыпе, штрых-пункцірам гісторыі самога Мілаша, а з іншага вот такая пачварна-пагрозлівая карціна імперыі. Да? Што гэта жыць, як у нашых краінах, побач з такім суседам, да? Адчуваць, як Кундара, да, пісаў пра цэнтральную Еўропу, калі ты не ёсць архітэктарам свайго лёсу, калі іншыя суб'екты вырашаюць за цябе. Давай пагаворым крыху пра стаўленне Мілаша да імперыі. Вядома, якой імперыі. To jest wiersz, no, bardzo pesymistyczny z jednej strony. Nawet jak na Miłosza poezja wyrażała przezwyciężenie pesymizmu, nie pozwalała sobie na nihilizm i tak dalej. Jest w tym wierszu jakiś taki tragiczny determinizm naszego losu środkowoeuropejczyków. Zadajmonionym, ale właściwie nie kontrolując się. To jest niezwykłe czasem u niego, że on pisze coś takiego, co nachodzi go jako zmora ciemna i nie kontroluje tego, nie porządkuje, nie wyładza, tylko po prostu stawia przed oczami nam strasznie bolesny los. To jest wiersz, jak ja go dzisiaj jeszcze czytam, zwłaszcza jak słucham ciebie, to cały czas myślimy, Boże, jaki to jest ten nasz los, bo my ciągle, prawda, najpierw łuki, potem arkany, teraz pepesze, prawda, cały czas zmuszeni do trwogi małego przed wielkim.
prawda? I jest w tym jakiś, i nawet rzuceni na ten zachód, gdzie Miłosz prawdopodobnie to w Nowym Jorku pisze, czy przywołuje ten świat, czyni nas bardzo obcymi, prawda? Ten narrator jego tutaj jest człowiekiem, który nie ma złudzeń do tego, że on nie jest taki jak tamci, prawda? Do których przybywa, że przybywa z jakiejś prowincji, która będzie bardzo trudna do zrozumienia i losu. Więc do tego jeszcze naszego bólu, wielkiego brata, który siedzi nam na plecach, dochodzi ta konfrontacja z drugim światem, do którego też nie przynależymy w pełni, bo jesteśmy po prostu skazani na inność, prawda, na zupełnie inne doświadczenie. I to, co wybiegając teraz poza ramy tego wiersza, bo ale on jest właśnie częścią walki, którą toczy Miłosz ze sobą i ze światem. To znaczy, on w tym Nowym Jorku nigdy nie będzie aspirował do asymilacji, do doświadczenia wschodniego. Powie sobie, jest taki jego wiersz, chyba jedyny, który napisał po angielsku, pamiętasz, list do Raja Rao, swojego przyjaciela Hindusa i tak dalej, z którym rozmawiał o buddyzmie, i Raja to cały czas namawiał i pokazywał mu, jak to wszystko jest wspólne, jak chrześcijaństwo jest blisko z buddyzmem i że to można wszystko połączyć we wspólnej medytacji i satori, które nas wszystkich połączy w tej Kalifornii lat 60. i 70. I Miłosz mu wtedy odpowiada, że bardzo cię szanuję, Raja, jesteś moim przyjacielem, ale wybacz, ja muszę zostać przy swoim. Dla mnie to jest czytanie Pascala, to jest wina, to jest grzech i cały ciężar, który niosę ze swojego wychowania, ze swojej kultury, ze swojej historii, jest tym, co ja muszę jakby przerobić, czy przetrawić, prawda, przepalić, żeby wyzwolić się z tego. Czyli Miłosz nie ucieka. Paradoksalnie ten wiersz opisuje ucieczkę we śnie, prawda? Za Dniepr, za Bóg, za Wisłę i tak dalej. Ale de facto siła Miłosza jest właśnie w tym, że sobie mówi: okej, ale ja dosyć tego, ja nie będę uciekał. Tak, ja biorę jakby to na siebie, pozostaję środkowoeuropejczykiem i spróbuję z tego doświadczenia uczynić język uniwersalny, przekaz uniwersalny i porozumienie, komunikację z innymi częściami świata, prawda? Tak jak z samym sobą czy z moimi bliskimi. I to jest jego wyjątkowość, dosyć niezwykła. On nie był eskapistą, jakby, i tą potęgę wielkiego jest wiara w małe, w to, żebyśmy pozostali przy tym, jacy jesteśmy, gdzie jesteśmy, i w ten sposób dali odpór światu, dali odpór temu wielkiemu bratu. Шчыры дзякуй. Я б яшчэ сказаў, што гэты верш, яго трэба вывучаць на кожным філфаку і ў кожнай школе з мэтаю раздзяляць голас апавядальніка, голас лірычнага наратара і аўтара. Аўтара тут няма. Гэта групавы партрэт, можа быць, некалькіх пакаленняў і некалькіх краінаў. У канцы верша Мілаш у гэтым самым, магчыма, Нью-Йорке, да, чалавек без граша ў кішэні, ёсць у яго толькі на каву, хто ім паклапоціцца. Паглядзіце на дату напісання. Написал уже 5 год, як Нобелевский лауреат у галіне літаратуры. Якраз Мілашу нічога не пагражае, ён мог бы уже і не какетнічаць. Дзе мне віскаўне да іх мудрагелістых размову. Все мудрагелі свету ўжо з уважлівасцю слухаюць Чэслава Мілаша. Але Мілашу варта нейкую больш універсальную напісаць пра кожнага, відаць, пра трывогу
меншага перад большым, якая ў кожным з нас сядзіць і якая абвастрылася бязмежна у гэтыя апошнія гады і месяцы. І вось тут як бы мы выходзім з гледзяшча часу, відаць, мы паспеем на адзін яшчэ верш Мілаша зірнуць, але пагаварыць пра яго духоўныя пошукі, пра яго метафізіку, пра яго скептыцызм і веру. Я пра верш, які вельмі сталы чалавек, человек 80 год, але лёсам ему будзе адпушчана яшчэ нашмат болей, напісаў з кароткай назвою «Сэнс», дзе як бы пра наяўнасць альбо адсутнасць падшэўкі свету. Ёсць ці не тое бонуснае наступнае існаванне, да? Марнае ці не марнае ўсё, што з намі адбываецца па гэтай бок. Я б хацеў звярнуць увагу на одну дэталь. Дрозд на галінцы – гэта ніякі не сімвал, а просто дрозд на галінцы. Паэтычнае 20-е стагоддзе пачыналася з геніяльнага верша Томаса Гарді пра чорнага дрозда. Гэты чорны дрозд, лірычны герой, выходзіл у такую кепскую пагоду. Усё было так безнадзейна, і ўсё стагоддзя пачыналася безнадзейна. Але чорны дрозд пяе так, нібы ведае штосьці большае за нас. Да? І гэтая надзея, гэты голас надзеі перадаецца лірычнаму герою Гарді. Мілаш узважвае для сябе гэтую дэталь, уже заканчваючы 20-е стагоддзе з той ноты, дзе Томас Гарді пачынаў. Я можа быць, пераклад, а Кшыштаф агучыць гэты вельмі важны тэкст. Калі я памру, я ўбачу падшэўку свету. З іншага боку, за птахам, гарой і заходам сонца. Сапраўдныя знакі, што прагнуць, каб іх расчыталі. І зробіцца слушным усё, што было неслушным. І зробіцца ўцям усё, што было неўцям. А калі няма ніякай падшэўкі свету, калі дрозд на галіне, гэта зусім не сімвал, проста дрозд на галіне. А дзень і ноч па чарзе надыходзяць і не дбаюць пра сэнс, і нічога няма на зямлі, апроч гэтай зямлі. Калі нават і так усё адно застанецца слова, абуджанае ў нетрывалых вустах, што бяжыць і бяжыць, нястомны пасланнік у міжзорных палях, у вірах галактык, і крычыць, і гукае, і пратэстуе. 1991. Sens. Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata. Z drugą stronę, za ptakiem, górę i zachodem słońca. Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie. Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało. Co było niepojęte, będzie pojęte. A jeżeli nie ma podszewki świata, jeżeli drozd na gałęzi nie jest wcale znakiem, tylko drozdem na gałęzi, jeżeli dzień i noc następują po sobie, nie dbając o sens, i nie ma nic na ziemi prócz tej ziemi. Gdyby tak było, które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony, na międzygwiezdne pola, w kołowrót galaktyk i protestuje, woła, krzyczy. Шчыры дзякуй. Агульны, поўны
выдавецтвам знак выдадзены Мілаш, гэта 1200 плюс-мінус сторонак вялікага тома. І гэта не лічачы шмат томніка яго перакладаў, эсеістыкі, мастацкай прозы, філасафічных эсэ. Так. Мы прачыталі 5-6 тэкстаў, але спадзяюся, спрабавалі намацаць нейкія важныя кропкі і сілавыя лініі у гэтага вялікага паэта. Можа быць, каб скончыць на юбілейнай, узнёслай, насуперак трагічнай рэальнасці наўкол нас ноце. Раскажы, калі ласка, пра традыцыю у тваёй і мілашаўскай краснагрудзе адзначаць дні Мілаша, свята Мілаша, і што будзе 30-го, што ёсць 30 czerwca 2023 года. Z chęcią o tym powiem, chociaż pozwól mi, Andrzeju, jeszcze jednym słowem skomentować ten wiersz Sens. Być może on się w ogóle wpisuje w to, co próbujemy robić w Krasnogródzie, bardziej niż powierzchownie, ale to jest, bo ja widzę zależność tego, o czym rozmawialiśmy przez ten cały czas, takiego czasu historycznego, który jest pełen bólu, cierpienia, zagłady i apokaliptycznych wizji, prawda? I na tym, czy w tym świecie, we wnętrzu jego rodzą się takie wiersze jak Sens. Tak samo ja widzę tutaj bardzo dużą paralelę akurat tego wiersza do takiego niezwykłego cyklu Poema naiwne, Świat, które Miłosz napisał podczas okupacji, po raz pierwszy jakby próbując ustawić słowo, prawda, które buduje cały kosmos i nabiera sensu, jakby wbrew tej rzeczywistości, która go otaczała. Wiersz metafizyczny, wydawałoby się wręcz dziecięcym językiem, a dosięgający spraw ostatecznych. Sens jest podobnym tekstem i nie zapominajmy, że ten mistyczny wiersz, dzisiaj mówiliśmy o tym, że jest sen, trwoga, że jest ta walka, którą wydajemy i dopiero z tej ciemności rodzą się takie teksty, które wydobywają w ogóle wydobywają światło po prostu. Są świetliste, jak wiele przy końcu życia Miłosz takich wierszy napisał. Ja mam dwa wspomnienia, takie doświadczenia związane silnie z tym wierszem. Pierwsze to jest, kiedy w Ameryce umiera wybitny działacz obrony praw człowieka, zwłaszcza Afroamerykanów, przyjaciel Martina Luthera Kinga. Jest jego pogrzeb i mowa pogrzebowa jego przyjaciela, Jamesa Lawsona. Cała Ameryka patrzy na ekranach telewizorów na to, co Lawson powie, który uchodzi za wielki autorytet i mentora. I on nagle mówi, że nikt nie potrafi wyrazić tego, co on próbował zrobić w swoim życiu, jak i jego przyjaciel, który umarł, jak wiersz tego poety, którego nawet nazwiska nie potrafił dobrze wymienić, Czesław Miłosz, wierszem Sens, i nagle przeczytał go jakby na forum całego świata amerykańskiego. Znaczy, dlaczego o tym mówię? Bo to jest ten moment, w którym poezja, znaczy on ani nie był literaturoznawcą, prawda, ani nie interesował się poezją wschodnioeuropejską, prawda, po prostu przeczytał go jak wiersz Dantego czy Petrarki, jako coś, co po prostu wyraża prawdę ludzkości, prawda, i to jest ten niezwykły moment, kiedy poezja Miłosza jakby wchodzi w taką opowieść o tym, co najważniejsze w świecie. To bardzo rzadko z naszej części Europy ludziom się przydarza, że potrafimy jakby być nie tylko w antologii poezji światowej w dziale poezja wschodnioeuropejska,
prawda? Tylko, czy środkowoeuropejska, tylko być w uniwersum, prawda? I moje drugie doświadczenie, bardzo bliskie temu, kiedy jestem w Bhutanie, gdzieś wśród ludzi buddystów, mamy wieczór w klasztorze wysoko w Himalajach i jeden z przyjaciół wyciąga książkę i czyta na głos wiersz Meaning, tak? Po angielsku tak on jest przetłumaczony, z jakiejś antologii poezji wierszy buddyjskich. Były cytaty z Lao Tse, Williama Blake'a czy Gary Snydera. Czyli to, o czym mówiliśmy, o czym na początku pytałeś, co jest wyjątkowego u Miłosza, ja myślę, że to jest właśnie to przeniknięcie jakby w sferę uniwersum, ale nie uczyniłby tego, i to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, gdyby nie odpowiedział temu wielkiemu bratu, który chciał go stąd wygnać, prawda, że ja tu, że ja stąd, że stąd biorę swoją siłę, prawda, że biorę to doświadczenie jako swoje i je przepracowuję. I troszkę nasza sytuacja w Krasnogródzie jest taka, to znaczy z jednej strony jesteśmy częścią ośrodka pograniczek, która zajmuje się przestrzenią środkowoeuropejską po komunizmie, po 1989 roku i odbudową i tak dalej, ale z drugiej strony nie uczynilibyśmy tego, nie dalibyśmy sobie rady z wyzwaniami traum polsko-żydowskich, polsko-ukraińskich, ukraińsko-rosyjskich, i tak dalej, bałkańskich i tak dalej, na mistyczne i metafizyczne. Gdybyśmy obok ośrodka w Sejnach nie utworzyli jakby oddanego medytacyjnej pracy nad poezją, nad tworzeniem spotkań, rytuałów, misteriów poetyckich, że idąc jakby tropem Miłosza w praktyce, staramy się spotkać, nie rozdzielać świata, nie wiem, historii, polityki od poezji, duchowości i tak dalej, tylko rozumieć, że to jest, że szansa na żywą duchowość jest wtedy, kiedy ona jest zanurzona w realności życia, że my żeśmy tworząc ośrodek pograniczny nie uciekł Waldem Toro gdzieś tam w izolacji i odosobnieniu, tylko staramy się tą praktykę robić pracy duchowej, kultury duchowej na tkance życia, razem z ludźmi, ze społecznościami lokalnymi, z ich doświadczeniem życiowym, z ich biografiami, prawda, z ich losami. Czyli wracając do tego trwogi snu, bo w każdym tutaj mieszkańcu pogranicza ta trwoga sen, tak jak powiedziałeś, to jest głos zbiorowy, prawda? I z tego próbować wydobyć nowe, odrodzone życie duchowe, bo przecież to, co ten wschodni barbarzyńca próbuje nam zaimputować, to zabicie życia duchowego. Ale to jest wojna, która z wielką świadomością bombarduje Muzeum Skoworody w Ukrainie, prawda? Czyli wie, gdzie po prostu są te punkty, ośrodki życia, tożsamości duchowej Ukraińców, prawda? Pali ich książki napisane w ich języku, że to nie jest walka tylko o jakieś cele militarno-gospodarcze, prawda? Tylko to jest walka wydana życiu duchowemu. Jeżeli to życie się unicestwi, tak jak próbowali w czasach sowieckich to zrobić z nami, to wtedy stajemy się właśnie w tym sensie wykorzenieni, o czym wcześniej mówiliśmy, że na tej linii powrotu, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, chodzi o odrodzenie życia duchowego, tak? Ale życia duchowego właśnie nie w monasterze, w osobności, w odosobnieniu, tylko jakby na tkance współdziałania, współistnienia z ludźmi. I takie są te nasze obrzędy poetyckie, do których zapraszamy 30 czerwca i potem się zaczyna nasze Wielkie Księstwo Poezji z Twoim udziałem, gdzie będziemy zbiorowo czytali Miłosza w przestrzeni Niewidzialnego Mostu, będziemy czytali nowe przykłady
twoje na język białoruski, Natalii Trochym na ukraiński, ballad i romansów Mickiewicza, bo mamy ich 200 lat, dwustulecie, a jednocześnie jest to dziedzictwo poetyckie bardzo bliskie Miłoszowi. I w Krasnogródzie powinno zabrzmieć, ale będziemy mieli też całą serię tomików, które wydajemy w obliczu wojny poetów ukraińskich, poetek, które będą z nami w tych dniach. Haliny Kruk, Natalii Trochy, Julii Szeket i Oksany Zabuszko, z którą będziemy mieli debatę. Więc wokół histeria poetyckie w przestrzeni niewidzialnego mostu. Спадзяюся таксама, што разам з украінскімі галасамі, украінскімі кніжкамі будзе добрая аказія і для прэзентацыі беларускай навінкі Сарматы Марыі Бартасевіч. Дзякуй табе і за гэты вельмі важны мост. Oczywiście. Што ж, як бы калі варожыя грозныя сілы хочуць знішчыць, я згодны, што вектар вайны праходзіць і па гэтай лініі. Наша духоўнае жыццё толькі ад нас залежыць множыць і пераздаваць далей эстафету слова, якое, як у Мілаша, да? Абуджанае ў нетрывалых вуснах, бяжыць і бяжыць, нестомны пасланнік, і крычыць, і гукае, і пратэстуе. Слава Чэславу Мілашу і паэзіі, паэтычнаму перакладу і культурнаму дыалогу у нашым рэгіёне і ва ўсім свеце, размове арыгіналу з перакладам, твору з інтэрпрэтацыяй. Шчыры дзякуй Кшыштафу Чыжэўскаму за фундаментальную такі шпацыр, экскурсію па ідэях і глыбокіх вобразах Чэслава Мілаша. Шчыры дзякуй вам, гледачы, слухачы, што не пакідаеце, не застаецеся абыякавымі, слухаеце і глядзіце. Санаторый пад клепсідрай будзе дзейнічаць і далей. Сёння юбілей Мілаша, прыпынак Мілаша, паэзія Чэслава Мілаша. Шчыры дзякуй. Szczerze dziękuję, Andrzeju, i zapraszam do Sejmu, do Krasnogródy, żebyśmy świętowali. I bardzo Ci dziękuję, wdzięczny jestem za to, że możemy też w języku białoruskim i czytać Miłosza dzięki pracy między innymi Twojej, wydawać tomy poezji białoruskiej, tak jak Maryi i tej samej serii, co Twój tom w zeszłym roku się ukazał, dwujęzyczny, bo to jest też część odbudowywanego przez nas Wielkiego Księstwa, prawda? Poprzez poezję odbudowujemy Wielkie Księstwo, litewskie, które było wspólnotą kulturową, prawda? Jakąś duchową, która potem została rozerwana przez historię, ale to nie znaczy, że nam się jej nie uda odrodzić. Więc bardzo zapraszam do Krasnogródy. Шчыры дзякуй і шчыры дзякуй за цудоўную размову. До сустрэчы. Do zobaczenia.